So we have two kinds of normal forms. So coming to the Chomsky normal form, it imposes restriction on the length of the RHS. That means it accepts the form either A tends to BC or A tends to small a. Coming to the Greibach normal form, it accepts the form A tends to A alpha, where A is the terminal and alpha is the variable. We can have any variables after a terminal, or in terms of variable, in place of variable, we may also have epsilon. So that is about the normal forms. And coming to the conversion of normal form to conversion of the grammar to Chomsky normal form. So we have some steps to follow. Those steps should be very important to do the problems. Okay. So first one, if at all there exist any null productions or unit productions or useless symbols are there in the grammar, we need to remove that first. So that is in the first step. And after that, we need to include the productions of the required form. So మనకి ఇచ్చిన grammar లో మనకు కావాల్సిన format లో productions ఉంటే we can include the productions as it is. And what is the next step? Eliminate the terminals on RHS. So RHS లో అండ్ అన్నెసరీ ప్లేస్ లో మనకు కావాల్సిన ఫార్మెట్ లో కాకుండా అదర్ ఫార్మాట్స్ లో ఎక్స్ట్రా టెర్మినల్స్ ఉంటే వాటిని మనం ఎలిమినేట్ చేయాలి. సో ఎలా ఎలిమినేట్ చేస్తాము అంటే, ఫర్ దట్ వీ కెన్ టేక్ అనదర్ వేరియబుల్, వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ అనదర్ వేరియబుల్ దట్ ప్రొడ్యూసెస్ దట్ టెర్మినల్. సో ఇంకొక ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ తీసుకొని ఆ టెర్మినల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నట్టుగా చూపిస్తే మనం ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ వస్తుంది. కాకపోతే ఆ వచ్చిన ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్ ప్లస్ ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్ రెండు కలిపి మనకు కావాల్సిన సిఎన్ఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఉంటాయి. And the next step is restricting the number of variables to 2 on RHS. So first thing, only ఒక టెర్మినల్ ఉండాలి. మోర్ దాన్ 1 టెర్మినల్స్ ఉంటే వాటిని కూడా మనం వేరియబుల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసేసాం స్టెప్ 3 లో. స్టెప్ 4 లో ఏం చేస్తున్నాం, RHS వైపు ఓన్లీ 2 వేరియబుల్స్ ఉండాలి కాబట్టి మోర్ దాన్ 2 వేరియబుల్స్ ఉంటే వాటిని మనం again by introducing another variable, we split the production into 2 like this. So ఇలా చూస్తే మనకి ఇక్కడ 2 productions గా split అయింది, and length of the each production on the RHS is 2 itself. So in this way we can convert the grammar into the Chomsky normal form. Okay, let me take some example. So you should be very thorough with these steps to do the problem. S tends to AA or ABB. Capital A tends to AA or epsilon. Capital B tends to BB or BBC. I think here C is capital. Yes. Capital C tends to capital B. So this is the grammar, and from this grammar we need to reduce, we need to convert that into the Chomsky normal form. So what is step 1? Manidipika unda participants lo C6. Yes, ma'am. What is step 1, Manidipika? Remove all null unit productions and useless symbols from Yes. grammar. Yes. So remove all null unit productions and useless symbols from the, నేను అడిగిన వాళ్ళే ఆన్సర్స్ చెప్పండి, ఓకేనా? ఫ్రమ్ ద గ్రామర్. సో గ్రామర్ నుంచి మనకి అక్కర్లేని సింబల్స్ ని రిమూవ్ చేయాలి. ఓకే, సింధు ఈస్ దేర్? ఇంకా జాయిన్ అవ్వలేదా? చారులత, ఈ గ్రామర్ నిన్న ఆల్రెడీ యూనిట్ నిన్న ఎగ్జాంపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ లో తీసుకున్న గ్రామరే కదా ఇది? Yes, ma'am.
సో ఇక్కడ స్టెప్ 1 ఏంటి మనకి, రిమూవ్ ఆల్ నల్ యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ అండ్ యూజ్లెస్ సింబల్స్. ఆల్రెడీ నిన్న చేసాం కదా ఈ గ్రామర్ కి. ఎస్ మ్యామ్. చేసావా లేదా? ఎగ్జాంపుల్ హోంవర్క్ ఇచ్చి మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేశారు సంబడి. సో దట్ సేమ్ ప్రాబ్లం కదా. సో రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ ఏంటో మనం డైరెక్ట్ గా రాసేసుకుందాం. కానీ మీరు ఎగ్జామ్ లో అయితే ఆ ప్రాసెస్ అంతా చేయాలి. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ గా రాసేస్తున్నాను. రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ చెప్పండి చార్లతో. Reduced grammar S tends to AA, small a into capital A. Okay. A tends to epsilon. Epsilon. capital A and epsilon. Epsilon ఏంట్రా? రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ లో ఎప్సిలాన్ ఎందుకు ఉంటుంది? Epsilon. రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ లో ఎప్సిలాన్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ చెప్పంటున్నాను నేను. ఆల్రెడీ మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని గ్రామర్ ని రెడ్యూస్ చేసాం కదా. రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ చెప్పమంటున్నాను నేను. నిహారిక రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ చెప్పినాను దీనికి. S tends to small a capital A or A small a మ్యామ్. ఇంకొక స్మాల్ ఏ వచ్చింది మ్యామ్ S ప్రొడక్షన్. అది చెక్ చేస్తా అన్నాను కదా, నేను ఇంకా చెక్ చేయలేదు. ఓకే. Capital A tends to small a capital A or small a capital A or A. సో మీరు ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్ లో అయితే మీరు రెడ్యూస్ చేసి చూపించాలి. ఎందుకంటే ఆ ప్రాసెస్ అంతా మనకి స్టెప్ 1 కిందకి వచ్చేస్తుంది. అందుకనే మీ క్లాస్ లో ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను మళ్ళీ చేయకుండా. సో ఎగ్జామ్ లో అయితే యూ షుడ్ డూ ఆల్ ద థింగ్స్. ఓకే. సో స్టెప్ 1 చేసాము మనం, రెడ్యూస్ చేసి రెడ్యూస్ అయిన గ్రామర్ ని ఇక్కడ రాసినట్టు మనం. ఓకే. కమింగ్ టు స్టెప్ 2. సుష్మిత ఉందా? ఎస్ మ్యామ్. స్టెప్ 2 ఏంటి చెప్పినాను? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్. ఏంటి తెలుసా తెలీదా సుష్మిత? నో మ్యామ్. మరి ఏదో ఒక ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా నాకు. వినట్లేదా నువ్వు? నిన్న క్లాస్ వినలేదు మ్యామ్. సరే. సాయి అనుష నెంబర్ 1. సాయి అనుష నెంబర్ 1. ఓకే. స్టెప్ 2 చెప్పు సాయి అనుష. యూ కెన్ టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. Anybody? What is step 2? Include the production for S tends to include capital the AB or S. yes, include the required productions. Okay. Required productions and include the productions of the required form. మీరు ఎగ్జామ్ లో మాత్రం నిన్న చెప్పిన స్టెప్ 2 నీట్ గా రాసుకోండి. ఇక్కడ నేను షార్ట్ కట్స్ లో రాస్తున్నాను. ఇంక్లూడ్ ద ప్రొడక్షన్స్ ఆఫ్ ద రిక్వైర్డ్ ఫామ్. సో రిక్వైర్డ్ ఫామ్ అంటే ఏంటి? మనకి రిక్వైర్డ్ ఫామ్ తెలుసు కదా. సో ఇచ్చిన ప్రొడక్షన్స్ లో రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లో ఏమైనా ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయా? రెడ్యూస్ అయిన గ్రామర్ లో మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో ప్రొడక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ ఏంటి? క్యాపిటల్ ఏ టెన్స్ టు small a or capital A tends to a some BC for example. సో ఇది మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫామ్. ఎలా అయినా తీసుకోవచ్చులే. సో ఈ ఫామ్ లో ప్రొడక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? ఐ థింక్ S tends to A ఉంది కదా ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ లో. S tends to A అనేది మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. అంటే RHS వైపు ఒక వేరియబుల్ ఉండాలి, LHS వైపు ఒక టెర్మినల్ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ఇన్ అవర్ రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ A tends to A కూడా
మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. సో అవి కాకుండా మిగతా వాటన్నిటిని మనం చేంజ్ చేయాలి. ఓకేనా? సో లెట్స్ కమింగ్ టు ద, సో హియర్ యూ కెన్ రైట్ దట్ these two productions are in the required format. నేను ఈసారి నుంచి ఏం చేస్తానంటే నా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఆ రోజే నేను అప్లోడ్ చేసేస్తాను వీడియో. సో ముందు రోజు క్లాస్ మిస్ అయిన వాళ్ళు కంపల్సరీ అది చూసేసి నెక్స్ట్ క్లాస్కి ప్రిపేర్డ్గా ఉండండి. నేను డిలే చేయడం వల్ల మీకు చూసుకోవడం కుదరట్లేదు. ఈసారి నుంచి మాత్రం ఏ రోజు క్లాస్ ఆ రోజు అప్లోడ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? సుష్మిత ఇంతేనా? క్లాస్ వెళ్ళలేదని చెప్పింది ఇప్పుడు. యా, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ స్టెప్ 3? Anyone? Elimination of terminals on RHS, sir. Elimination of Terminals. Yes, elimination of terminals on RHS. So RHS లో unnecessary terminals ఏమైనా ఉంటే వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ స్టెప్ 2. స్టెప్ 3. సో స్టెప్ 3 ఎలా చేయాలో చూద్దాం. సో చూడండి, ఫస్ట్ కన్సిడర్ ఏ ప్రొడక్షన్ S tends to A, capital A. సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ మనం కన్సిడర్ చేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ S tends to A, capital A లో స్మాల్ a ని మనం రీప్లేస్ చేసి సమ్ అదర్ వేరియబుల్ ని యూస్ చేసుకొని రీప్లేస్ చేయాలి. సో దిస్ కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ S tends to సమ్. మీరు ఏ వేరియబుల్ కావాలంటే ఆ వేరియబుల్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. నేను దీన్ని ఎలా రాసుకుంటున్నాను అంటే S tends to CAA, CA tends to A. నేను చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ యాస్ట్ ఇస్ దించేసాం అంతే. ఓకేనా? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ హియర్ ఐ కెన్ గెట్ 2 productions, but 2 productions are in the required format. So it is in the required format. So you can leave that production. Next, coming to another production, let us consider another production. So that is A tends to A, capital A, capital A. Let us consider this production. So here I am again rewriting this as small a బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? నేను స్మాల్ ఏ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు? ఎనీ అదర్ ఎనీబడి? ఆల్రెడీ పైన చెప్పాం కదా స్మాల్ ఏ బదులు ఏం రాసుకోవచ్చు. ఎస్, క్యాపిటల్ సిఏ రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే హియర్ వీ హ్యావ్ డిఫైన్డ్ దట్. స్మాల్ ఏ బదులు క్యాపిటల్ సిఏ రాసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ నేను ఇలా రాయొచ్చు, క్యాపిటల్ సిఏ, క్యాపిటల్ ఏ, క్యాపిటల్ ఏ. ఓకే. సో ఇక్కడ కూడా టెర్మినల్ బదులు వేరియబుల్ తో రీప్లేస్ చేసేసాం. ఈ ప్రొడక్షన్ కూడా అయిపోయింది. నౌ కన్సిడర్ అనదర్ ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఇన్ అవర్ లిస్ట్? మన లిస్ట్ లో ఉన్న నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి? A tends to small a, capital A. A tends to small a, capital A. సో దీంట్లో కూడా క్యాపిటల్ ఏ బదులు స్మాల్ ఏ బదులు మనం CA రాసుకోవచ్చు. క్యాపిటల్ ఏ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగే ఉంచేసాం. సో విత్ దిస్ స్టెప్ 3 ఈజ్ ఓవర్. సో స్టెప్ 3 లో ఏం చేసాం ఒకసారి చూడండి. వన్ మోర్ థింగ్, రిమెంబర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఈ CNF కన్స్ట్రక్షన్ కొంచెం అంటే నాకు ఐ అబ్జర్వ్ వన్ థింగ్. ఏం అబ్జర్వ్ చేశానంటే మీరు స్టార్టింగ్ లో పే చేసిన అటెన్షన్ ఇక్కడ పే చేయట్లేదు. ఈ చాప్టర్కి వచ్చేటప్పటికి చాలా మంది కొంచెం అంటే బికాస్ ఆఫ్ మెనీ రీజన్స్, మీ ఇంట్లో సర్కమ్స్టెన్సెస్ కావచ్చు, హెల్త్ ఇష్యూస్ కావచ్చు, వాట్ ఐ అబ్జర్వ్ ఇస్ స్టార్టింగ్ లో పే చేసిన అటెన్షన్ థర్డ్ యూనిట్ కి వచ్చేటప్పటికి బాగా తగ్గిపోయింది. మేబీ 2.5 యూనిట్స్ అయిపోతే చాలు పాస్ అవడానికి అనుకుంటున్నారు ఏమో, ఐ డోంట్ నో. ఈ పర్టికులర్ ఈ టాపిక్ నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో ఇది కొంచెం అటెన్షన్ పే చేసి వినండి. దీని నెక్స్ట్ టాపిక్ అయితే చాలా క్లమ్జీగా ఉంటది. అంటే గ్రీబ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్ కన్వర్షన్ చాలా క్లమ్జీగా ఉంటది. అది అటెన్షన్ పే చేసి వింటే అసలు నథింగ్ ఈస్ దేర్. ఏ ప్రాబ్లం అయినా నథింగ్ ఈస్ దేర్, నేను చెప్తున్నాను కదా. ఎందుకంటే మనం ఈజీగానే సాల్వ్ చేయగలిగే ప్రాబ్లమే, బట్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ క్లమ్జీ. గ్రీబ్యాక్ నార్మల్ ఫామ్ మీరు ఇక్కడే అటెన్షన్ లూజ్ అయిపోతే ఆ ప్రాబ్లం అయితే మీరు అసలు వదిలేస్తారు ఇంకా.
చెప్పేటప్పుడు వినకపోతే మాత్రం ఆ ప్రాబ్లం వదిలేస్తారు. ఓన్లీ ఒక 2-3 మెంబర్స్ ఆర్ హార్డ్లీ 5 మెంబర్స్ ప్రాపర్ గా ఫాలో అవుతున్నారు ఈ థర్డ్ చాప్టర్ కూడా. ఐ కెన్ సెన్స్ ఇట్. సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి మీరు ఇచ్చిన రెస్పాన్స్, చక్కగా రెస్పాన్స్ ఇచ్చిన పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ డల్ అయిపోయారు, చాలా డల్ అయిపోయారు. మరి ఏదైనా కావచ్చు రీజన్. సో చెప్తున్నాను కదా, మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లాగా కాదు ఈ సబ్జెక్ట్. సో మిగతా సబ్జెక్ట్ మీరు ఏమైనా యూట్యూబ్ లో చూసో లేదంటే ఇంకొకరితో చెప్పించుకోనో అలా ప్రొసీడ్ అవ్వచ్చు, కానీ ఇదైతే మాత్రం కొంత బేసిక్ ఐడియా ఉంటేనే మీరు అదర్ సోర్సెస్ ద్వారా నేర్చుకోవడం ఈజీ అవుతుంది. సో మిగతా సబ్జెక్ట్స్ లాగా దీన్ని నేను రివిజన్ కూడా అంత ఇదిగా చేయలేను, ఎందుకంటే ప్రతిదీ మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ లోకి వెళ్ళాలి. థియరీ కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఈజీగా జనరల్ గా క్యాజువల్ రివిజన్ చేసేసేయచ్చు. సో రివిజన్ మీద పెద్ద ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు. చెప్పేటప్పుడు చక్కగా విని మీకు అర్థమైన లాంగ్వేజ్ లో మీ నోట్స్ మీరు చక్కగా రాసుకోండి. యు ఆర్ ఇన్ బీటెక్, నాట్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ఎస్ఎస్సి. సో మిమ్మల్ని ఎవరు వెనకాల పుష్ చేస్తూ 24 hours అలా చేయరు. ఇంట్రెస్టింగ్ గా ఉంటున్నాయి టాపిక్స్ కూడా, చక్కగా ఒక కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ ఫామ్ చేసుకొని కొంచెం స్పోర్టివ్ గా తీసుకొని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళండి. సో ఇక్కడ కనుక ఈ ప్రాబ్లమే మీరు గ్రిప్ వదిలేసుకుంటే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం మీకు అసలు అర్థం కాదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ముందు రోజు క్లాస్ ఎవరైనా వినకపోతే ఈ క్లాస్ ఫాలో అవ్వచ్చు, అది దట్ ఈస్ నాట్ మచ్ డిఫికల్ట్. సో ఈ క్లాస్ ఫాలో అవ్వలేనంతగా ఏమీ లేదు, చాలా సింపుల్ గానే ఉంది. జస్ట్ ఏం చెప్పుకుంటున్నాం, స్టెప్ 3లో స్టెప్ 1 తెలిసిందే, స్టెప్ 2లో మనకు కావాల్సిన ఫార్మేట్ లో ఉంటే వాటిని ఐడెంటిఫై చేసి పక్కన రాసుకోవాలి. ఆ కావాల్సిన ఫార్మేట్ ఏంటో కూడా ఇక్కడ చెప్పేశాను. సో స్టెప్ 2 కూడా అర్థమైంది. స్టెప్ 3 ఏంటి, టెర్మినల్స్ ఉంటే వాటి ప్లేస్ లో వాటిని ఎలిమినేట్ చేయాలి. ఎలిమినేట్ చేయడం అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే వాటి ప్లేస్ లో క్యాపిటల్ అంటే వేరియబుల్స్ ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం అంతే. టెర్మినల్స్ ఏమైనా ఉంటే వేరియబుల్స్ ని రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం, కొత్త వేరియబుల్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రీప్లేస్ చేసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ సిఏ అనే ఒక వేరియబుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం. మీకు సిఏ అనే వేరియబుల్ నచ్చకపోతే సమ్ ఎక్స్ పెట్టుకోండి, వై పెట్టుకోండి, జెడ్ పెట్టుకోండి, దట్ ఈస్ అప్ టు యూ. ఏదో ఒక వేరియబుల్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. సో ఇక్కడ స్మాల్ ఏ బదులు సిఏ అంటే సిఏ టెన్స్ టు స్మాల్ ఏ అని వన్స్ రాసేసాం కాబట్టి ఇంకా స్మాల్ ఏ ఎక్కడ వచ్చినా సిఏనే యూస్ చేయాలి. సో ఇక్కడ ఒకటి, మళ్ళీ ఇక్కడ ఒకటి అలా వాడకూడదు. సో ఇక్కడతో మనకి స్టెప్ 3 కంప్లీట్ అయింది. అంటే గ్రామర్ లో ఉన్న టెర్మినల్స్ అన్నిటిని కూడా మనం వేరియబుల్స్ తో రీప్లేస్ చేసేసాం. సో ఇక్కడ చూసినట్టయితే మనకి ఏమైనా ఫర్దర్ గా టెర్మినల్స్ కనిపిస్తున్నాయా గ్రామర్ లో? ఎక్కడా కనిపించట్లేదు. దీన్ని మాత్రమే నేను ఎందుకు బాక్స్ లో పెట్టాను అంటే ఇది రిక్వైర్డ్ ఫార్మేట్ లోకి వచ్చేసింది యాక్చువల్ గా. ఎందుకంటే మనకి రిక్వైర్డ్ ఫార్మేట్ ఏంటి, RHS లో 2 వేరియబుల్స్ ఉండాలి, లేదంటే ఒక టెర్మినల్ ఉండాలి. ఇది ఫార్మేట్ లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి దీన్ని ఇంకా మనం డిస్టర్బ్ చేయక్కర్లేదు. అలాగే ఇది చూసుకుంటే ఇది కూడా రిక్వైర్డ్ ఫార్మేట్ లోనే ఉంది, RHS లో 2 వేరియబుల్స్ ఉండాలి. సో ఈ రెండు రిక్వైర్డ్ ఫార్మేట్ లోనే ఉన్నాయి. సో మనం ఇంకా చేంజ్ చేయాల్సింది ఏంటి అంటే వీ నీడ్ టు చేంజ్ దిస్, ఎందుకంటే అది రిక్వైర్డ్ ఫార్మేట్ లో లేదు. సో దాన్ని ఒకదాన్ని మనం చేంజ్ చేస్తే ఇట్స్ ఓవర్. సో లెట్స్ కమింగ్ టు ద స్టెప్ 4. సో వాట్ ఈస్ స్టెప్ 4? స్టెప్ 4 ఏంటి? సుప్రియ ఉందా నెంబర్ 53? ఓకే, ఎనీబడి, వాట్ ఈస్ స్టెప్ 4? సుప్రియ ఉంది, రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు మరి ఏంటో. ఓకే, restricting the number of variables to 2 on RHS side. Restricting the number of variables to 2, right? ఓకే, RHS వైపు 2నే ఉంచుకునేటట్టుగా చూసుకోవాలి. ఇక్కడ కూడా సేమ్ స్టోరీ, మనం వేరియబుల్స్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం ఇక్కడ కూడా. ఓకే, సో హియర్ కన్సిడర్ ఏ, మనం దేన్ని కన్సిడర్ చేయాలంటే దేన్ని అయితే ఫైనల్ గా చేంజ్ చేయాలో దాన్ని ఒకదాన్ని కన్సిడర్ చేస్తే సరిపోతుంది. సో కన్సిడర్ ద ప్రొడక్షన్ A tends to CA, capital A, capital A. So this can be written as CA some C1, CA C1, where C1 tends to capital A, capital A. అంటే ఇక్కడ జస్ట్ C1 అని ఇంకొక వేరియబుల్ ని నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నాను. అక్కడ మీరు C1 కాకపోతే ఇంకేదైనా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. సో ఇంకొక వేరియబుల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకొని CA టెన్స్ టు క్యాపిటల్ ఏ రాశాను. అంటే ఇక్కడ CA బదులు క్యాపిటల్ ఏ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే వీ కెన్ గెట్ CA AA, కావాల్సిన ప్రొడక్షన్ వచ్చేస్తుంది. సో హియర్ నౌ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మెట్.
సో అయిపోయింది. So therefore the reduced grammar is, or therefore the grammar in Chomsky normal form is, ఇప్పుడు మనకు వచ్చిన కొత్త గ్రామర్ ఏంటి? Chomsky నార్మల్ ఫామ్ లో వచ్చిన కొత్త గ్రామర్ ఏంటి? సో ఎస్ ఉందా మనకి? యా, ఎస్ టెన్స్ టు, మీరైతే కింద రాసుకోండి, నేను ప్లేస్ లేదని ఇక్కడ రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద న్యూ గ్రామర్ విచ్ ఈస్ ఇన్ ద Chomsky నార్మల్ ఫామ్? ఎస్ టెన్స్ టు సిఏ క్యాపిటల్ ఏ, ఇంకా ఎస్ ప్రొడక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా రాసుకోవడానికి? స్మాల్ ఏ ఆల్సో, అండ్ నెక్స్ట్ capital A tends to CA capital A, CA C1 small a, and next CA tends to, or C1 tends to AA, CA tends to small a. ప్రొడక్షన్స్ అన్ని వచ్చినాయో లేదో జాగ్రత్తగా చెక్ చేసుకోండి. నేను ఇప్పుడు ఇంకోసారి క్రాస్ చెక్ చేస్తున్నాను, చూడండి. ఫస్ట్ ఎస్ టెన్స్ టు సిఏ క్యాపిటల్ ఏ అన్నాను. బిఫోర్ దట్ లెట్ మీ జస్ట్ ఐడెంటిఫై ఆల్ ద ఫైనల్ ప్రొడక్షన్స్. సో ఇవన్నీ ఇప్పుడు నేను బాక్స్ లో ఏవైతే పెట్టానో అవన్నీ కూడా ఫైనల్ ప్రొడక్షన్స్. వాటన్నిటిని ఒక చోట రాసుకుంటే అయిపోయినట్టే మనం చేయాల్సింది. సో ఇక్కడ చూడండి, ఎస్ టెన్స్ టు, ఫస్ట్ జనరలీ ఎస్ ఇస్ అ స్టార్టింగ్ సింబల్, సో వీ నీడ్ టు రైట్ ద ఎస్ ప్రొడక్షన్స్. సో ఎస్ తో ప్రొడక్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ క్యాపిటల్ సిఏ ఏ ఉంది, ఇంకెక్కడ ఎస్ తో ప్రొడక్షన్స్ లేవు కదా. సో ఎస్ టెన్స్ టు సిఏ ఏ అండ్ స్మాల్ ఏ, ఈ రెండు కూడా ఎస్ కున్న ప్రొడక్షన్స్. సో వీ కెన్ రైట్ హియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ టెన్స్ టు ఏతో ఏమేమి ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయి? ఇక్కడ స్మాల్ ఏ ఉంది, ఇంకా ఇక్కడ క్యాపిటల్ సిఏ ఏ ఉంది, ఇక్కడ సిఏ C1 ఉంది. సో సిఏఏ ఇక్కడ స్మాల్ ఏ అనేది సఫిక్స్ లో రాసుకోండి మీరు. దట్ దోస్ ఆర్ నాట్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సో క్యాపిటల్ సిఏ క్యాపిటల్ ఏ, సిఏ C1 ఆర్ స్మాల్ ఏ. అండ్ ఇంకేమున్నాయి ప్రొడక్షన్స్? C1 టెన్స్ టు డబల్ ఏ ఉంది, సో C1 టెన్స్ టు డబల్ ఏ రాసాము. అండ్ నెక్స్ట్ సిఏ టెన్స్ టు స్మాల్ ఏ అనే ప్రొడక్షన్ ఉంది. అన్ని రాసినట్టేనా, ఏమైనా మిస్ చేసామా? అన్ని రాసినట్టేనా, ఏమైనా మిస్ చేసామా? ఒకసారి చూడండి. ఎస్ టెన్స్ టు సిఏ ఏ ఆర్ ఏ, ఏ అనేది సఫిక్స్ లో రాసుకోండి. నేను అందుకని మళ్ళీ రాస్తున్నాను, కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారేమోనని. సిఏ సిఏ C1 ఆర్ ఏ, ఇంక మిగతా అర్థమవుతున్నాయిగా. C1 టెన్స్ టు డబల్ ఏ, సిఏ టెన్స్ టు ఏ. ఈ ప్రాబ్లంలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఇక్కడే చెప్పండి. ఏ టెన్స్ టు సిఏ డబల్ ఏనా? చార్లత, ఏ టెన్స్ టు సిఏ డబల్ ఏని మనం మార్చేసాం. ఇక్కడ ఏ టెన్స్ టు సిఏ డబల్ ఏ ఉంది కదా, దీన్ని మనం ఫస్ట్ జస్ట్ సెకండ్, ఇక్కడ ఉంది కదా, ఈ ఏ టెన్స్ టు సిఏ డబల్ ఏని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనం ఇలా మార్చేసాం. ఓకేనా? అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏ టెన్స్ టు సిఏ డబల్ ఏ వీ కెన్ రైట్ లైక్ ఏ టెన్స్ టు సిఏ C1 డబల్ ఏ. ఓకే, సో ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను ఇంకొక ప్రాబ్లం చెప్తాను, దీంట్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే మాత్రం ఇక్కడ రెక్టిఫై చేసుకోండి. ఎనీబడి హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఏం డౌట్లు లేవా? Shall I proceed to the next problem? Yeah, I'm going to erase this. Just write down the next grammar. S tends to A capital A, B capital B. Capital A tends to A capital A, small a. Capital B tends to B capital B, small b. So convert the grammar into the Chomsky normal form. So again, the same story. We need to start from step 1.
So what is step 1? Sripriya is there, LE 207. Yes, ma'am. What is step 1? Null productions and unit productions remove చేసుకోవాలి ma'am. Okay. So in step 1, we need to reduce the given grammar. ఇచ్చిన grammar ని first మనం reduce చేసుకోవాలి step 1 లో. So Sripriya, is there any epsilon productions in the given grammar? No ma'am. Is there any unit productions? Yes ma'am. Unit productions ఏమున్నాయి? A tends to A. Capital A tends to small a, na? Yes ma'am. Capital A tends to small a, is this belongs to a unit production? ఫాలో అవ్వట్లేదా క్లాస్? యూనిట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి? క్యాపిటల్ ఏ టెన్స్ టు సమ్ ఇంకొక ఇక్కడ కూడా ఒక వేరియబుల్ ఏదైనా ఉంటే అప్పుడు అది యూనిట్ ప్రొడక్షన్ అయ్యిద్ది. Okay ma'am. RHS సైడ్ టెర్మినల్ ఉంటే అది యూనిట్ ప్రొడక్షన్ అవ్వదు. ఓకే, సో ఈస్ దేర్ ఎనీ యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ హియర్? Manisha, yeah. Number 12, Manisha. Yes, ma'am. యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అక్కడ? లేవు మ్యామ్. లేవు. సో ఎప్సిలాన్ ప్రొడక్షన్స్ లేవు, యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ లేవు. ఇంకా దేని గురించి చెక్ చేయాలి మనం? గ్రామర్ ని రెడ్యూస్ చేయండి అని చెప్పారు స్టెప్ 1 లో. సో మనకి 3 ways ఉన్నాయి రెడ్యూస్ చేయడానికి. We need to check for epsilon productions. So already check చేసాం, లేవు. We need to check for unit productions. That is already checked and there is no unit productions here. And finally we need to check for what? యూజ్లెస్ సింబల్స్ మ్యామ్. ఎస్, యూజ్లెస్ సింబల్స్ గురించి మనం చెక్ చేయాలి ఉన్నాయా లేదా. సో యూజ్లెస్ సింబల్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయాలి అంటే మనకి 2 steps ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్టెప్ లో ప్రతి వేరియబుల్ టెర్మినల్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో లేదో చూసుకోవాలి. సో హియర్ క్యాపిటల్ బి ఉంది, క్యాపిటల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ ద టెర్మినల్. ఎందుకంటే క్యాపిటల్ బి టెన్స్ టు స్మాల్ బి అని ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా ప్రొడక్షన్ ఉంది కదా. ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్ మ్యామ్. యా, క్యాపిటల్ బి అనేది స్మాల్ బి ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది కాబట్టి B is producing the terminal. Capital A produces directly small a. So capital A is also producing the terminal. And next AB ni ikkada substitute cheste ikkada kuda manaki terminals vachestayi. So S is also producing the terminals. So first step is good enough. So coming to the second step, we need to have a derivation tree from the start symbol and we need to have all the other variables. అంటే ప్రతి వేరియబుల్ S నుంచి కనెక్ట్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవాలి. సో డెరివేషన్ ట్రీ దగ్గర చూస్తే S టెన్స్ టు ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ లోనే S తో క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ B కనెక్ట్ అయిపోయినాయి. సో క్యాపిటల్ A క్యాపిటల్ B ఆర్ రీచబుల్ ఫ్రమ్ S. సో ఈస్ దేర్ ఎనీ యూజ్లెస్ సింబల్ హియర్? Okay, let me explain in depth. So here what I'm writing is, you can mute ma. You can mute. So here there are no unit and null productions, and let's check for useless symbols. So let's check for useless symbols. Next, A tends to small a is there, and next B tends to small b is there, and S tends to S production enti small a small b capital B, which is nothing but small a and capital A badlu small a raskochu. Next small b undi and capital B badlu small b raskochu. So ikkada manaki em arthamaindi ante, since every variable is producing terminals, here every variable is producing terminal, so there are no useless symbols up to now. Okay, here every variable is producing terminals.
Okay, let's go for another alternative for checking for useless symbols. So we need to have a derivation tree starts from S. So derivation tree ni draw చేద్దాం. Derivation tree ni draw చేయాలి అంటే starts from S. You can have productions like this: small a, capital A, small b, capital B. అండ్ నెక్స్ట్ ఏ నుంచి ప్రొడక్షన్, బి నుంచి ప్రొడక్షన్ ఇవ్వచ్చు, కానీ అంత అవసరం కూడా లేదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ మన ఇంటెన్షన్ ఏంటి? ఈజ్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఈజ్ కవర్డ్ హియర్. ఎస్ నుంచి డైరెక్ట్ గా కానీ ఇండైరెక్ట్ గా కానీ ప్రతి వేరియబుల్ కవర్ అవుతుందో లేదో చూసుకోవడమే మనకు కావాల్సింది. సో ఇక్కడ అర్థమైపోతుంది కదా, ఎస్ నుంచి క్యాపిటల్ ఏ ఉంది, ఎస్ నుంచి క్యాపిటల్ బి కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది. సో హియర్ ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఈజ్ కనెక్టెడ్ టు ఎస్. సో there is no useless symbol from this grammar. So ఈ గ్రామర్ ని ఫర్దర్ గా రెడ్యూస్ చేయడానికి ఏమీ లేదనమాట. సో since every variable is reachable from S, there is no symbol from this grammar. So ఈ grammar లో useless symbol ఏమీ లేదు. There is no useless symbol. So there is no need to reduce the grammar further. Okay, step 1 is completed. What is step 2? Step 2 ఏంటి? We need to identify the required productions of the required form. So required form లో productions ఏమేమి ఉన్నాయి? Is there any production in a required form from the given grammar? Required form లో productions ఏమైనా ఉన్నాయా? చెప్పాలి. మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో ప్రొడక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా? మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ ఏంటి? S tends to AB, అదొక ఫార్మాట్. అలా అయినా ఉండొచ్చు, లేదంటే S tends to small a అయినా ఉండొచ్చు. సో ఆ టైప్ లో ఏదైనా ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయా? S tends to small a ఉంది, వెరీ గుడ్. అండ్ ఇంకేముంది? B tends to small b ఉందా? అలాగే A tends to A, B tends to B ఉంది. ఓకే, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. సో మనకి రిక్వైర్డ్ ఫామ్ లో ఉన్న ప్రొడక్షన్స్ ఏంటి అంటే క్యాపిటల్ A tends to small a. సో అది ఎక్కడుంది? నా కర్సర్ కనిపిస్తుంది కదా మీకు. సో క్యాపిటల్ A tends to small a అనేది మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. అలాగే క్యాపిటల్ B tends to small b అనేది కూడా మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లోనే ఉంది. క్యాపిటల్ B tends to small b. So these two are in the required form. So let's go to the step 3. So what is step 3? Step 3 ఏంటి? We need to remove all terminals on the RHS. So remove all terminals at RHS. RHS వైపు ఉన్న terminals, RHS వైపు terminals ఏమైనా ఉంటే వాటిని మనం రిమూవ్ చేయాలి. We should remove all the terminals at the RHS. So for this, consider each and every production and do the required thing. So consider the production S tends to small a, capital A, B, capital B. So ఈ ప్రొడక్షన్ ని కన్సిడర్ చేసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఏం చేయొచ్చు దీన్ని? నౌ ఇట్స్ యువర్ టర్న్ టు టెల్. మీరు చెప్తే కానీ నేను ఇప్పుడు ముందుకు కదలను. ఇంకా మీరు ఇప్పుడు చెప్తే ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అయ్యింది, లేదంటే అలా వదిలేద్దాం ఇంకా. సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి? వాట్ మే బీ మై నెక్స్ట్ స్టెప్? What may be my next step? What should I do here? Chapali. Consider small a as a capital CA, small b as capital CB. Yes, thank you. Very good. So small a బదులు మీకు ఇక్కడ క్యాపిటల్ CA అనేది కాన్ఫ్లిక్ట్ గా అనిపిస్తే వదిలేయండి, అంతేగాని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అక్కడ నథింగ్ ఈస్ దేర్.
let me take the pencil. So here it can be further replaced with capital CA and capital CB. So C suffix A అనేది it is totally recognized as a variable. It is a variable. So ఇక్కడ terminals ని variables తో replace చేస్తున్నాం. And what is the next production I have? Immediate గా CA place లో small a అని, CB place లో small b అని, capital small b అని production ని యాడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే స్మాల్ ఏ ప్లేస్ లోనే సిఏ రాసాం, అలాగే స్మాల్ బి ప్లేస్ లో సిబి రాసాం కాబట్టి. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రొడక్షన్ ని సక్సెస్ఫుల్ గా మనం we have replaced it with some terminals క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో వేరియబుల్స్ తో రీప్లేస్ చేసేసాం. సో ఇక్కడ ఏది కూడా మనకు కావాల్సిన ఫార్మెట్ లో ఉందా, ఇక్కడ ఏదైనా మనకు కావాల్సిన ఫార్మెట్ లో ఉందా అంటే ఈ రెండు మనకు కావాల్సిన ఫార్మెట్ లోనే ఉన్నాయి. వేరియబుల్ టెన్స్ టు టెర్మినల్ ఇది కావాల్సిన ఫార్మెట్ లో లేదు, అండ్ దట్ నీడ్స్ టు బి చేంజ్డ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ స్టెప్. సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం ప్రొడక్షన్ ఉంది, ఎస్ టెన్స్ టు ఫస్ట్ అయిపోయింది కదా, ఏ టెన్స్ టు స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ కన్సిడర్ చేయాలి నెక్స్ట్. సో వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఏ టెన్స్ టు స్మాల్ ఏ క్యాపిటల్ ఏ. సో కన్సిడర్ ద నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ capital A tends to small a capital A, and this can be written as, సో స్మాల్ ఏ బదులు మనకు ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్ తీసుకున్నాం కదా ముందు స్టెప్ లోనే, సిఏ అని తీసుకోవచ్చు, అండ్ క్యాపిటల్ ఏ హియర్ వీ కెన్ పుట్, అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ ఫార్మ్. ఎందుకంటే ఆర్హెచ్ఎస్ వైపు 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, సో ఇక్కడ దీన్ని మనం బాక్స్ లో పెట్టేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ కన్సిడర్ ద నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ వీ నీడ్ టు చేంజ్? నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ ఏంటి చెప్పండి? What is the next production we need to change? B tends to B into small capital B. B tends to small b capital B na? Capital B small b na? Small b capital B. Yeah. Small b capital B. So ikkada again మనం స్మాల్ b ప్లేస్ లో దేన్ని రీప్లేస్ చేసుకోవచ్చు? మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది కదా, స్మాల్ b ప్లేస్ లో CB రాసుకోవచ్చు. So CB capital B. So and it again it is in the required form. ఎందుకంటే RHS సైడ్ 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ ఫామ్. సో ఇంకేమైనా ప్రొడక్షన్స్ ఉన్నాయా మనం ఈ స్టెప్ లో చేంజ్ చేసుకోవాల్సినవి? నో ప్రొడక్షన్స్ అదే. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సిన ప్రొడక్షన్స్ ఈ రెండు కదా, ఇక్కడ బాక్స్ పెట్టడం మర్చిపోయాను. ఇక్కడ ఎందుకు బాక్స్ పెట్టమంటున్నానంటే బాక్స్ పెట్టిన అన్ని మనం ఫైనల్ ప్రొడక్షన్స్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు తర్వాత, ఎందుకంటే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి ఎత్తుక్కోవడం ఇవన్నీ లేకుండా. సో హియర్ స్టెప్ 3 ఈజ్ ఓవర్, ఆర్ స్టెప్ 3 ఉందా, అయిపోయిందా? స్టెప్ 4 కి వెళ్ళొచ్చా? స్టెప్ 4 కి వెళ్ళొచ్చా? స్టెప్ 3 లోనే ఉండాలా? ఇంకేమైనా చేయాల్సింది ఉందా స్టెప్ 3 లో? సాయి అనుష, step 4 కి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, సో లెట్ us go to step 4. సో వాట్ ఈస్ step 4? Step 4 ఏంటి? Restrict the length of RHS length ని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడం స్టెప్ 4. ఓకే, సో ఇప్పుడు దేన్ని చేంజ్ చేయాలి మనం? Which equation we need to change? Pending ఉంది ఏంటి? సో దిస్, అదర్వైజ్ యూ కెన్ మెన్షన్ హియర్ ఈక్వేషన్ 1 అనో ఏదో మెన్షన్ చేసుకోండి. సో అలా బాక్స్ లో ఉన్నాయి, మనం చేంజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇలా ఈక్వేషన్ అని మెన్షన్ చేసుకుని మనం చేంజ్ చేయాలి. సో ఫ్రమ్ 1 వీ కెన్ రైట్ S tends to CA A CB P. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం లెంత్ 2 RHS వైపు లెంత్ 2 ఉండేటట్టుగా దీన్ని డివైడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఎలా చేసుకుందాం చూడండి. S tends to CA, దీని ప్లేస్ లో నేను C1 తీసుకుంటున్నాను. సో C1 అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు క్యాపిటల్ A CB క్యాపిటల్ B. ఇప్పుడు అగైన్ ఇక్కడ లెంత్ ఎంత ఉంది? RHS వైపు 3 ఉంది లెంత్, నాకు కావాల్సిన 2 కదా, అంటే ఇక్కడతో నేను ఆగడానికి లేదు. అగైన్ C1 tends to క్యాపిటల్ A, ఈ రెండింటి ప్లేస్ లో నేను సమ్ C2 తీసుకుంటున్నాను. వేర్ C2 ఇంప్లైస్, C2 అంటే ఏంటి? CB క్యాపిటల్ B. సో ఇక్కడ
RHS వైపు లెంత్ 2నే ఉంది కాబట్టి ఇక్కడతో నేను ఆపేయచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో మనకి కావాల్సిన ఫార్మెట్ లో మనకు పనికొచ్చే ఉన్నాయో చూసుకుందాం. సో ఇనీషియల్ గా S tends to CA క్యాపిటల్ A CB B ఉంది. దీని నుంచి నేను S tends to CA C1 అని చెప్పి రాసుకున్నాను. సో RHS వైపు లెంత్ 2నే ఉంది కాబట్టి ఇది నాకు కావాల్సిన ప్రొడక్షన్. నెక్స్ట్ C1 tends to అంటే ఈ C1 గురించి రాయాలి కదా మనం, ఈ C1 గురించి రాసాం. C1 tends to ఈ 3 ప్రొడక్షన్స్ రాసుకున్నాం. క్యాపిటల్ A CB క్యాపిటల్ B అని రాసుకున్నాము. సో ఇక్కడ మళ్ళీ RHS వైపు లెంత్ 3 ఉంది కాబట్టి అగైన్ నేను దాన్ని ఇలా రెడ్యూస్ చేశాను. సో ఇక్కడ RHS వైపు లెంత్ 2నే ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ అగైన్ మై రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్షన్. అండ్ నెక్స్ట్ C2 గురించి రాసుకున్నాము. సో ఇక్కడ కూడా RHS సైడ్ లెంత్ 2నే ఉంది కాబట్టి దిస్ ఈజ్ ఆల్సో మై రిక్వైర్డ్ ప్రొడక్షన్. సో స్టెప్ 4 కూడా అయిపోయింది. సో ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ హియర్? ఫైనల్ గా ఇక్కడ రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ ఏంటి? అస్సలు యాక్టివ్ గా లేరు, మీకు అర్థం కాక యాక్టివ్ గా లేరు, లేదంటే సీరియస్ గా వింటున్నారో నాకు అసలు అర్థం కావట్లా. రెడ్యూస్డ్ గ్రామర్ చెప్పండి పోనీ. మా చెప్తారా నేను క్లాస్ ఇంకా ఆపేనా? Akshay is there? Ma'am. Reduced grammar ఏంటో చెప్పు దీనికి. ఫైనల్ గ్రామర్ రెడ్యూస్డ్ కాదు యాక్చువల్లీ, కన్వర్టెడ్ గ్రామర్. Akshay, you know or you don't know? Yes. If you know, S tends to CA C1. Yes, S tends to CA C1. C1, ma'am. C1 tends to C2. Just wait. Let me write here. S tends to CA C1. Okay, next. C1 tends to AC2. C1 tends to capital A C2. Okay. C2 tends to CB capital B. C2 tends to CB capital B. Okay. ఇంకా A tends to CA capital M. Capital A tends to CA capital A na? Yeah. Okay. B tends to CB capital B. B tends to CB capital B. Okay. ఇది చెప్పేసావు, ఇది కూడా చెప్పేసావు, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది, ఇది అయిపోయింది. ఇంకేమున్నాయి పెండింగ్? ఎనీ CA అదర్? tends to A, ma'am. CB tends to B. CA tends to A, CB tends to B. ఓకే, ఈ రెండు కూడా అయిపోయినాయి. ఇంకా A tends to A, B tends to B. సో ఏకి బికి ఆల్రెడీ ప్రొడక్షన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సపరేట్ గా తీసుకోకుండా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు వాటిని. A tends to small a, B tends to small b. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? No, ma'am, that's it. Yeah. So here, let me just check, Akshay. Just check again whether each production is in our required form or not. So first production నుంచి చెక్ చేయి, మనకు కావాల్సిన ఫార్మాట్ లో ఉందా RHS లేదా. So check this first production. Is this in the required form or not? First production. Yes, ma'am. Second production. Yes, ma'am. Third. Yes, ma'am. Fourth. Yes, ma'am. And these three. Yes, ma'am. Yes. ఎందుకు yes అంటే because what we required actually in the RHS we need either 2 variables or 1 terminal. సో ఎక్కడ చూసుకున్నా మనకి RHS లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, లేదంటే ఒక టెర్మినల్ ఉంది. సో ఈ గ్రామర్ ని మనం రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్ లోకి మార్చేసాం. మా ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? నేను ఎరేజ్ చేయొచ్చా?
యా ఎవరైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, నేను నెక్స్ట్ వర్క్ ఇస్తాను. సో ఇక్కడే క్లియర్ అయిపోవాలి ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అరేంజ్ దిస్. టైం కూడా అయిపోయింది, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్కి హోంవర్క్ ఇచ్చేసేసి ఆపేస్తాను. సో రైట్ డౌన్ ద నెక్స్ట్ గ్రామర్. S tends to BA, AB. Capital A tends to BAA, AS, A. Capital B tends to ABB, BS, B. So this is, so convert this into, ఇంకొకసారి చెక్ చేసుకోండి. S tends to small b capital A, small a capital B, A tends to BA, AS, A, B tends to ABB, BS, BN. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటి నేను చెప్పింది, S tends to 0 as 0 అన్నట్టు డిస్కస్ చేశాను ఇందాక నిహారిక. ఈ ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసామా ఒకసారి చూడు. ఇప్పుడు నేను టైప్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను 2 ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను కదా దీంట్లో. దానికి యూనిట్ ప్రొడక్షన్స్ కింద చేసినప్పుడు మనం హోంవర్క్ ఇచ్చినప్పుడు చేస్తాం. అప్పుడు ఓకే, ఇప్పుడైతే చెప్పలేదు కదా ఈ ప్రాబ్లం కి. నో మ్యామ్. ఓకే, S tends to 0 as 0, 1 as 1, A tends to 2B 3, B tends to 2B 3, 3. Yeah. Okay. So all of you must do these 2 problems, okay? ఎందుకంటే ఇక్కడ మీరు సిఎన్ఎఫ్ లో మీరు క్లియర్ గా లేకపోతే జిఎన్ఎఫ్ మీకు ఇంకా అర్థం కాదు. ఓకే, just note down these problems and try to come with the solutions for this problem for the next class. Okay, thank you for watching.